ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደነ ተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ የፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ፋንክሽንስ የሚለው ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር 7ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 7 ፓርት ደርሰናል ማለት ነው። የተለያዩ ፋንክሽኖች ስላሉና እጅግ በጣም ሰፊ ፖርሽን ስለሆነ ነው ማለት ነው እዚህ ድረስ የደረስነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የተለያዩ ፋንክሽኖችን ስናይ ነበረ። ለምሳሌ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ራሽናል ፋንክሽን እንዲሁም ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽንን ስናይ ነበር ማለት ነው። and now today we will discuss about logarithmic function የሚለውን እንወያያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መንካት እንዳይረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ለቱ ክላስ አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። Logarithmic function, in the previous subsection we noted that the exponential function f of x, which is equal to b the power of x, where b greater than 0 and b differ from 1 is 1 to 1. Okay, ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ exponential function ስናወራ f of x which is equal to b the power of x, b ምን መሆን መቻል አለበት? ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት and ከአንድ መለየት መቻል አለበት ብለን exponential function ላይ ስናይ ነበር ማለት ነው። Thus, the exponential function has an inverse function. What is inverse of f of x which is equal to b the power of x? አሁን exponential function እንግዲህ inverse function አለው እያለ ነው። ስለዚህ exponential function inverse ምንድን ነው? To find the inverse of f of x which is equal to b the power of x, let us review the process of finding an inverse function by comparing the process the process for the polynomial function y which is equal to x cube and the exponential function which is y which is equal to 3 the power of x. Keep in mind that x is our independent variable and y is dependent variable, and so whenever possible we want a function solve explicitly for y. እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን y እና x ምናቸው? y is independent whereas x is independent variable where y is dependent variable. ስለዚህ y depend የሚሆነው በx ነው። x የፈለግነውን ቁጥር ስንተካ y ን እናገኛለን። ስለዚህ y depend የሚሆነው በማን ነው? በx ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዋና ጨዋታው ምንድነው? ኢንቨርስ እንዴት እንፈልጋለን ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ተሰጥቶናል። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እና ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ተሰጥቶን ኢንቨርሱ እንዴት ነው የምንፈልገው ነው። ስለዚህ y which is equal to x power of 3 means ምን አይነት ፋንክሽን ነው ይሄ? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ስለዚህ y which is equal to x cube interchange x and y, then interchange ስናደርገው ምን ሆነ? y which is equal to x which is equal to y cube ሆነ። solve for y which is equal to third cube of x. ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን y which is equals to x cube የተባለው ፋንክሽን ኢንቨርሱ ማን ነው? y which is equal to third cube of x ይሆናል ማለት ነው። when we come to the rational function ላይ exponential function ላይ ስንመጣ ደግሞ ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። exponential function ላይ ስንመጣ ደግሞ y which is equal to 3 the power of x አለ። ስለዚህ y which is equal to 3 the power of x ከተሰጠን x እና y ን ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው ኢንቨርሱን ለመፈለግ። ስለዚህ ኢንተርቼንጅ ስናደርገው x which is equal to y 3 the power of y ይሆናል። then solve for y. ስለዚህ y ን ሶልቭ ለማድረግ ምንድነው መጠቀም ያለብን? ለዚህ ነው ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ያስፈልገበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፋንክሽኖችን ሶልቭ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ቦት ሳይድ ሎግ እናስገባለን። እዚህ ላይ ልንገራችሁ ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት ቦት ሳይድ ሎግ ስናደርግ ምን ይሆናል? log x which is equal to log 3 the power of y ይሆናል። ከዛ በኋላ ወይም ብቻውን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። እንድትል ወደ ስር እናየዋለን። anyhow inverse ለመፈለግ logarithm very important part of function ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ
አቅጣጫ ጠቋሚ ያስቀመጠልን የሎጋሪዝም ፋንክሽን አስፈላጊነት እየነገረን ነው። There is no algebraic procedure we can use to solve x which is equal to 3 the power of y. አሁን yን ሶልቭ ለማድረግ በየትኛውም አልጀብሪክ ፕሮሲጀር ተጠቅመን ልናገኘው አንችልም። ምን አይነት ፋንክሽን ተሰጥቶን x which is equal to 3 the power of y ተሰጥቶን y እንዴት እንደምንፈልግ By introducing radicals notation we could express the inverse y which is equal to x the power of 3 implicitly in the form y which is equal to third cube of x. Inward y cube which is equal to x and y which is equal to third cube of x ብለን ይሄንን ኢንቨርሱን መግለጽ ይቻላል። Both mean exactly the same thing. አሁን ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች y cube is equal to x and y is equal to third cube of x ማለት ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። y is a number whose cube is x ማለት ነው ባጭሩ። Similarly, if we want to express x which is equal to 3 the power of y explicitly as a function of x, we need to invent a special notation for this. The key idea is take the equation x which is equal to 3 the power of y and express it as verbally. አሁን እንግዲህ ሁለቱን ልዩነት እያሳየን ነው። እዚህ ጋር በቀላሉ መግለጽ እንችላለን። እዚህ ጋር ግን yን ዲፋይን ማድረግ አንችልም እያለን ነው። So, x which is equal to 3 the power of y means y is the exponent to which 3 must be raised to yield x ማለት ነው ባጭሩ ይሄ አገላለጹ። ግን እንዴት አድርገን yን እንፍታ ወይም y እንዴት አድርገን ሶልቭ እናድርግ? We introduce the following notation which express this idea in a much more compacted form. ያ ማለት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ይህን ነገር እዚህ ላይ ያለው ኮንሰፕት የተገለጸበት እዚህ ጋር የመጣው ነገር ስለ ሎጋሪዝሚክ ያለንን ግንዛቤ እንድናሰፋ ነው ወይም ሎጋሪዝም ለምን ሊያገለግል ይችላል የሚለውን ነገር እንድናውቅ ነው እንደ ኢንትሮዳክሽን የገባልን ማለት ነው የሰፈር እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው አጠቃላይ So there is a definition here for b greater than 0 and b differ from 1 we write y which is equal to log x in base b to mean y is the exponent to which b must be raised to yield x. In other words, x which is equal to b the power of y. አሁን ይህንን እንዴት አድርገን yን እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርግ ስንል ነበር ላይ የቆየን ያ ማለት አሁን 3 ማለት b ነች እዚህ ላይ y እንዳለች ነች x እንዳለች ነች ስለዚህ y እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርግ So yን ሶልቭ ለማድረግ y which is equal to log x in base b ማለት ነው ባጭሩ log x in base b እንላለን ወይም ባጭሩ ምን ማለት ነው እንደሞ ወደዚህ ስንቀይረው b the power of y እዚህ ላይ ተመልከቱ b the power of y which is equal to x ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እና ሎጋሪዝም ፋንክሽን እንደምታውቋቸው ኢንተርቻንጅ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው we read y which is equal to log x in base b as y equals the logarithmic of x in the base b ይለናል or simply log x in base b ማለት ነው remember y which is equal to log x in base b is an alternative way of writing x which is equal to b the power of y yeah b the power of y that is x which is equal to b the power of y alternative expression ወይም ገለጻ y which is equal to log x in base b ማለት ነው ባጭሩ ምናልባት አሁንም ስለ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ኢን ዲቴል ማወቅ ካስፈለገ ሎጋሪዝሚክ ሩሎች አሉ በጣም ብዛት ያላቸው ኢምፖርታንት ሩሎች እና ደስ የሚሉ ሩሎች አሉ እነሱን ሩሎች ማወቅ ካስፈለገ አሁንም ወደ 10ኛ ክፍል መለስ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው So when an expression is written in the form x which is equal to b the power of y it is said to be exponential form ይባላል በእንደዚህ አይነት ፎርም ከተገለጸ exponential form እንለዋለን When an expression is written in the form y which is equal to log x in base b it is said to be logarithmic form እንለዋለን
አይታችኋል። ሎጋሪዝሚክ ፎርም ተገለጸ፣ ኤክስፖኔንሻል ፎርም ተገለጸ። ሁለቱ ግን አንድ አይነት ነው። ኦኬ the table below illustrates the equivalence of exponential and logarithmic function። ለምሳሌ ኤክስፖኔንሻል ፎርሙ 4 the power of 2 which is equal to 16 ነው። ይህ ማለት ወደ ሎጋሪዝሚክ ፎርም ስንቀይረው ቱ ማለት ምንድነች? ኤክስፖኔንት ነች። እዚህ ላይ ማለት የማን ቫልዩ ማለት ናት? በዚህ ኬዝ የዋይ ቫልዩ ማለት ነች። ቢ ማለት ማን ነች? 4 ማለት ነች። 60 ማለትስ ኤክስ ነች። ስለዚህ ይህንን አምጥታችሁ በዚህ ቦታ ተኩት። ሎግ 16 in base 4 which is equal to 2 ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር 4 the power of 2 which is equal to 16 ማለት ነው። ክሪክሮስ ብናረገውስ ያ ማለት 4ን እዚህ ላይ ቤዟን እንወስድና እቺን ኤክስፖኔንት እናደርጋለን which is equal to 16። አሁን log 16 in base 2 which is equal to 4 ማለት 2 the power of 4 which is equal to 16 ማለት ነው። log 125 in base 5 which is equal to minus 3 ማለት 5 the power of minus 3 which is equal to 1 over 125 ማለት ነው። ሌሎችም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጨረሻው 7 the power of 0 which is equal to 1 ነው። any number the power of 0 ምንድን ነው ብለናል? 1 ነው የሚሰጠን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? log 1 in base 7 which is equal to 0 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን log 1 in base 8ም ሊሆን ይችላል። in base any base ሊሆን ይችላል። always 0 ነው። ኦኬ ስለዚህ የኤክስፖኔንሻል ፎርም እና ሎጋሪዝሚክ ፎርም ኢኩቫላንስ ይህን ይመስላል ማለት ነው በቴብል። Another example here 3.3 1 write each of the following in exponential form በኤክስፖኔንሻል ፎርም ግለጿቸው። ለምሳሌ log 1 over 9 base 3 which is equal to minus 2 ይለናል። ይህ ማለት 3 the power of minus 2 which is equal to 1 over 9 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ log 2 in base 16 which is equal to 1 over 4 ማለት 16 the power of 1 over 4 which is equal to 2 ማለት ነው። ሌላ ታሪክ የለው። እዚህ ጋርስ write each of the following in logarithmic form logarithmic form ደግሞ ለመጻፍ ምንድነው የምንጠቀመው? 10 the power of minus 3 which is equal to 0.0001 ይለናል። ሶ ምን ማለት ነው? log 0.0001 in base 10 which is equal to minus 3 ማለት ነው። እዚህ ጋርስ log 9 in base 27 ማለት 2 over 3 ማለት ነው። እዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ 10 the power of minus 3 which is equal to 0.001 ማለት log 0.001 in base 10 ማለት minus 3 ነው ይለናል። 27 the power of 2 over 3 which is equal to 9 ማለት log 9 in base 27 which is equal to 2 over 3 ማለት ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖኔንሻል ነው ወደ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ደግሞ ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም ኢንተርቼንጅ ማድረግ እጅግ በጣም ሲምፕለስት ወይ ነው ቀላል የምንለው አሰራር እንደሆነ ማወቅ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛ evaluate each of the following ያ ማለት log 81 in base 3 and log 1 over 64 in base 8 ስንት ነው? እንዴት ነው የምትሰሩት መሰላችሁ? ይሄንን log 81 in base 3 which is equal to x እንበለው ወይም which is equal to y እንበለው። ስለዚህ 3 the power of x which is equal to 81 ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ a is the power of y which is equal to 1 over 64 ማለት ነው። ስለዚህ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። እንመልከተው እስኪ to evaluate log 81 in base 3 we let t which is equal to log 81 in base 3 አሁን t ያልኩት እኔ x ወይም y ያልኩ ስተካ የነበረው ነው ቅድም ላይ and then rewrite the equation in exponential form 3 the power of t which is equal to 81 ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ 81ን in base 3 ምን እናደርጋለን?
ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 81 ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ነው። እዩት እዚህ ጋር ተመልከቱት። መጀመሪያ በኤክስፖኔንሻል ፎርም መጻፍ አለብን። ይህንን ስንጽፈው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 which I mean 3 ዘ ፓወር ኦፍ t which is equal to 81 መጣ። ዜን 81ን ኢንቤዝ 3 ዲተርማይን እናደርገዋለን። 3 ዘ ፓወር ኦፍ t which is equal to 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እኩል ሊሆኑ የሚችሉ t which is equal to 4 ከሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ የቲ ቫልዩ ስንት መጣ? 4 መጣልን ማለት ነው። ሶ የኤ መልሳችን ስንት ነው ማለት ነው? 4 ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ስንመጣም ልክ ላይ ያየነውን ስቴፕ እንከተላለን። መጀመሪያ ይሄን ሎጋሪዝሚክ ፎርም ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም እንቀይራለን። that is 8 the power of t which is equal to 1 over 64። ስለዚህ 1 over 64 ማለት ነው 64 the power of minus 1 ማለት ነው። ወደ ላይ አውጡት። 8 the power of 3 which is equal to a the power of minus 2። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ሊሆኑ የሚችሉ ቲ ከማይነስ 2 ጋር እኩል ከሆነች ነው። ስለዚህ የቲ ቫልዩ ማይነስ 2 ይመጣል ማለት ነው። ሎግ 1 over 64 ኢንቤዝ 8 which is equal to minus 2 ይሆናል ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በእነዚህ አይነት ወይ መመለስ፣ መስራት፣ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። As we pointed out at the beginning of the subsection, in the beginning of this subsection, logarithm notation was invented to express the inverse of the exponential function. Thus, log x in base is a function of x. We usually write f of x which is equal to log x in base b, rather than writing f of x which is equal to log of x in base b. እንደዚህ ተብሎ ኤክስፕረስ አይደረግም። ባይዘው f of x which is equal to log of x in base b አይባልም። log x in base b ነው የሚጻፈው። and we parenthesize only when needed to clarify the input to the log function. The log function for example, if f of x which is equal to log 4 minus x in base 5, then f of minus 1 which is equal to log 4 minus of minus 1 in base 5። አሁን ልክ እዚህ ላይ ብራኬት ወይም ፓረንተሲስ ያለው ማለት ነው። ፓረንተሲስ ወይም ብራኬት አንድ አይነት ነው። እሱን የምንጠቀመው ምን ሲሆን መሰላችሁ? የሆነ ሎግ ፋንክሽን ሲሰጠን ነው። ሎግ ፋንክሽን ለምሳሌ 4 ማይነስ ኤክስ ሲሆን በቅንፍ እንጠቀማለን። ነገር ግን ኤክስ ብቻ ወይም ዋይ ብቻ ከሆነች ፓረንተሲስ ወይም ብራኬት አንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በተሰጠን መሰረት ሎግ 4 ማይነስ 1 ማለት ሎግ 5 ኢን ቤዝ 5 ማለት ነው which is equal to 1 ነው because 5 the power of 1 which is equal to 5 ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ if f of x which is equal to 4 minus log x in base 5, then f of minus 1 means 4 minus log negative 1 in base 5 which is undefined። ያ ማለት እዚህ ላይ የሚገባው ቫልዩ ኔጌቲቭ መሆን መቻል የለበትም ነው የሚላል። አለዛ undefined ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እንደነገርኳችሁ ሪቪዥን ነው፣ ክለሳ ነው። ኢንዲቴል ላወር ግሬድ ሌቭል ላይ 10ኛ ክፍል ኢንዲቴል ተጠቅሶ ነው ያለው ማለት ነው። መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። Next example 3.34 given f of x which is equal to log x in base 5. Find f of 25, b f of 1 over 25, c f of 0 and d f of negative 1 under 25 ይህን ፈልጉ ይለናል። ስለዚህ x ቦታ ላይ ማን ነው የምንተካ? 25ን x ቦታ ላይ 1 over 25ን x ቦታ ላይ 0ን x ቦታ ላይ negative 1 under 25ን በመተካት f of xን ፋይንድ ማድረግ ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ a 25 ሲተካ log 25 in base 5 ማለት 2 ማለት ነው። log 125 1 over 25 in base 5 means minus 2 ማለት ነው።
ምክንያቱም ምንድነው ካላችሁ እዚህ ላይ ሲንስ 5 the power of minus 2 1 over 25 ስለሆነ ነው 5 square 25 ስለሆነ ነው log f of 0 means log 0 in base 5 is not defined ለምን 5 the power of x which is equals to 0 ሊሆን አይችልም ኦኬ x ላይ any number ብንተካ 0 ሊመጣልን ስለማይችል undefined ነው እንላለን ማለት ነው ኦኬ undefined ነው እንላለን and finally f of minus 125 which is log negative 125 in base 5 is not defined what power of 5 will yield negative 125 አሁን 5 the power of ስንት ብንል ነው negative 125 ሊሰጠን የሚችል ያ ማለት 5 እንግዲህ ፖዚቲቭ ነው ኦኬ ፖዚቲቭ ነው ቤዙ ፖዚቲቭ ሆኖ ኤክስፖኔንቱን either ፖዚቲቭ or ኔጌቲቭ ብናረገው ኔጌቲቭ ቫልዩ ልናገኝ አንችልም ያ ማለት ለምሳሌ 5 the power of negative 5 ብናረገውና 5 the power of 5 ብናረገው ኔጌቲቭ ቫልዩ ልናገኝ አንችልም ኦር ቀለል ላድርግላችሁ 5 the power of negative 2 እና 5 the power of 2 ነው ሰዱ 5 the power of 2 ማለት 25 ማለት ነው 5 the power of negative 2 ማለት ደግሞ 1 over 25 ማለት ነው 1 over 25 ማለት ግን ኔጌቲቭ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ይህንን ቫልዩ ማግኘት አንችልም ሰው undefined ነው እንላለን ማለት ነው acknowledging that the logarithmic and exponential function are inverse we can derive a great deal of information about the logarithm function and its graph from the exponential function and its graph ስለዚህ logarithmic function እና exponential function ግራፋቸው ደግሞ ሪሌት ስለሚያደርጉ ከዛ መጠቀም እንችላለን ነው የሚለን ወይም ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን so ወደ ግራፍ እንገባለን የመጀመሪያው sketch the graph of the following function and find the domain and range of each y which is equal to log x in base 3 and y is equal to log x in base 1 over 2 ተሰጥቶናል ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው አሁን ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንተርቻንጅብሊ መጠቀም ስለምንችል የሎጋሪዝሚክ ፋንክሽንን ስንፈልግ መጀመሪያ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንፈልጋለን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንዴት ነው የሚፈልግ እላይ ተናል ስለዚህ since y which is equal to log x in base 3 is the inverse of y which is equal to 3 the power of x okay logarithmic function እና exponential function እንግዲህ inverse ናቸው we can obtain the graph y which is equal to log x in base 3 by reflecting the graph of y which is equal to 3 the power of x about y which is equal to x the line y is equal to x አሁን የሪፍሌክተር ነው y which is equal to x ማለት ሪፍሌክተር ነው ስለዚህ ይህን ሪፍሌክተር ላይን በመጠቀም ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኑን ሪፍሌክት ስናደርገው የሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው ለምሳሌ y which is equal to 3 the power of x ማለት ይሄ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኑ ግራፉ ይሄን ይመስላል ይሄንን ግራፍ y which is equal to x በተባለ ላይን ሪፍሌክት ስናደርገው y which is equal to log x in base 3 የተባለ ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ግራፍ ነው ሎጋሪዝሚክ ግራፍ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ግራፍን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምናገኝ መጀመሪያም እንደሚጠበቅብን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኑን ግራፉን መፈለግ መቻል አለብን ከዛ እሱን ሪፍሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ እዩት to get the graph y which is equal to log x in base 1 over 2 we reflect the graph of y which is equal to 1 over 2 the power of x about y which is equal to x as shown below ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ይሄንን እዩት y which is equal to 1 over 2 the power of x ግራፍ የግራፍ ነው ኦኬ ብሮከን ላይን ያለው ግራፍ ማለት ነው ይሄንን
በy which is equal to x ላይን ሪፍሌክት ስናደርገው በዚህ ላይን ሪፍሌክት ስናደርገው ይህንን ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ግራፍ ደግሞ ማለት ነው ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ነው which is log x in base 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሎጋሪትሚክ ፋንክሽንን ግራፉን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Taking notes of features of the two graphs, we have the following important information about the graph of the log function. እንግዲህ ስለ log function important informationዎችን እንይ ወደ 5 የሚደርሱ y which is equal to log x in base b የተሰኘ logarithmic function ተሰጥቶናል። so የመጀመሪያው its domain is the set of positive real number. positive real number ነው ዶሜኑ። እንደምታዩት ይሄ ነው ግራፉ ላይም ለምሳሌ ይሄ ነው። ሶ ኤክስ ቫልዩን ስታዩት ፖዚቲቭ ነው ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ነው። ኦኬ ወደ ኔጌቲቭ አይገባም። ያ ማለት ኤክስ which is equal to 0 ልክ እንደ ቨርቲካል አሲምፕቶት ነው የሚጠቀመው ከዛ በኋላ ማለፍ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋም እንደምታዩት ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው ዶሜን። ሬንጁ ምን ሊሆን ይችላል? the set of all real number ነው። ሬንጁ እንደምታዩት ኔጌቲቭ ውስጥም አለ ፖዚቲቭ y ውስጥም አለ ማለት ነው። ስለዚህ the set of ምን ይሆናል ማለት ነው real number ሬንጁ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ its graph exhibit a logarithmic growth or growth if b greater than 1 and logarithmic decay if 0 less than b less than 1 አሁን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ላይም ስናየው ነበር exponential decay and exponential growth ስንል ነበር። በዚህ ኬዝ ደግሞ logarithmic growth and logarithmic decay ያ ማለት b greater than 1 ከሆነ ማለት b greater than 1 ማለት 3 greater than 1 ነች። ስለዚህ እንደምታዩት logarithmic grow ያደርጋል። እንደዚህ ነው grow የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ xን በጨመርንለት ቁጥር yም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1/2 ማለት በ0 እና በ1 መካከል ስላለ ኤክስፖኔንሻል ዲኬይ ነው ያለው። ልክ እንደዚህ ነው የሚወርደው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኤክስን ኢንክሪዝ ባረግነው ቁጥር y ምን ይሆናል? ዲክሪዝ እያደረገ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ሎጋሪትሚክ ዲኬይ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስን ኢንክሪዝ ባረግነው ቁጥር y ማለት ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ሎጋሪትሚክ ግሮዝ እንለዋለን። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ላይም እንደዛ ነው። ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ እና ኤክስፖኔንሻል ዲኬይ ያል ነው። ኤክስን ኢንክሪዝ ስናደርገው ወይም አልሶ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ እንለዋለን። ከዛ ውጭ ከሆነ ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ዲኬይ እንለዋለን። ዲኬይ እና ግሮዝ የሚሆን ምንድን ሲሆን ነው? ቢ ግሬተር ዛን 1 ሲሆን ግሮዝ ነው። ቢ በ1 እና በ0 መካከል ሲሆን ደግሞ ዲኬይ እንለዋለን ማለት ነው። አራተኛ the x intercept is 1 there is no y intercept x intercept 1 ነው and y intercept ደግሞ ምንድነው የለውም እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት x intercept 1 የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ላይ እንግዲህ x intercept ማለት ለy 0 መስጠት ማለት ነው። ለy 0 መስጠት ለምሳሌ 0 which is equal to log x in base b ምንል b the power of 0 which is equal to x ማለት ነው። b the power of 0 ማለት ነው 1 ማለት ነው። any number the power of 0 1 ስለሆነ ነው። ስለዚህ x intercept 1 ይመጣልን ለዚህ ነው ማለት ነው። so እዚህ ላይ እንደምታዩት x intercept እዚህ ጋር 1 ነች፣ እዚህ ጋርም x intercept 1 ነች። ሁለቱም ግራፍ ላይ 1 ነች ማለት ነው x intercept። ነገር ግን y intercept የለውም። y intercept የለውም። ምክንያቱም እዚህ ላይ የy አክሲስን ክሮስ አያደርገውም ሲጀመር። ሁለቱም ላይ እንደምታዩት የy አክሲስን ምን አያደርገውም? ክሮስ አያደርገውም። ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው? ቨርቲካል አሲምፕቶት ስለሆነ ነው። እንደምታዩት አምስተኛው ላይ the y axis is a vertical asymptote። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶት ከሆነ ኢንተርሴፕት ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም አይነኬ ነው y axis or አሲምፕቶት ነው። አሲምፕቶት ሆነ ደግሞ ኢንተርሴፕት አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢምፖርታንት ተርሞች ወይም ፖይንቶች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለ ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን። ሶ እዚህ ላይ ሌላ ኤግዛምፕል አለ። እስኪ the graph of f of x which is equals to 1 plus log x minus 2 in base 3
find the domain range asymptote and intercepts ጥያቄ የሚሰጠን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነው ኦኬ ምን እንድንፈልግ ዶሜን እንድንፈልግ ሬንጅ እንድንፈልግ አሲምፕቶት እንድንፈልግ እና ኢንተርሴፕት እንድንፈልግ ከዛ በኋላ ዶሜን የሆነ ፖይንት ሊይዝ ይችላል ሬንጅ ከሆነ ፖይንት ሊይዝ ይችላል አሲምፕቶት ኢንተርሴፕት ከሆነ ፖይንት ለምሳሌ አንዱ ጥያቄ ከ6 ቢያዝ ኦኬ ከ6 ቢያዝ 1.5 1.5 1.5 1.5 ላይ ያስይዘው ይችላል ማለት ነው ተጨሩ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ በደንብ መከታተልና መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው so when we come to the solution part we can obtain the graph of y which is equal to 1 plus log x minus 2 in base 3 by applying graphing principle of shifting the basic logarithmic graph 2 units to the right and 1 unit up okay አሁን እዚህ ላይ 2 units grow እናደርጋለን and 1 unit ደግሞ up እዚህ ላይ plus 1 ያልናትን up ነው የምናስወጣት 2 unit ደግሞ the right እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እንዳየ ይሄ ግራፉ ነው ያ ማለት ይሄ ግራፍ የምን ግራፍ ነው መጀመሪያ የግራፍ log x in base 3 ግራፍ ነው but plus 1 ሲኖረው እዚህ ጋር ደግሞ x minus 2 ሲኖረው 2 ዩኒት ወደ ራይት መጣን 2 ዩኒት ከዛው እንደዚህ መጣ and 1 ዩኒት ደግሞ ወደ ላይ ወጣን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነው በዛ አይነት ወይ ነው የምንሰራው ሶ ዶሜኑ ምን ሊሆን ይችላል ዶሜን ማለት all real number greater than 2 ነው ከሁለት በላይ ነው እንግዲህ ዶሜን ሬንጁ any real number ነው እንደምታዩት ኔጌቲቭ ወይንም ፖዚቲቭ ወይንም ስለሚይዝ and the graph has a line x which is equal to 2 as a vertical asymptote እንደምታዩት እቺ vertical asymptote ነች vertical asymptote ማለት እንግዲህ x minus 2 0 ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው x minus 2 0 ሊያደርግ የሚችል እዚህ ላይ 2 ስንተካ ነው 2 ስንተካ ምክንያቱም እዚህ ላይ log x log 0 in base 3 ብንል undefined ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ undefined ሊያደርግብን የሚችለው 2 ስንተካ ነው that is a vertical asymptote በተመሳሳይ እዚህ ጋር ለምሳሌ log x in base 1 over 2 vertical asymptote ሊሆን የሚችለው እዚህ x ላይ 0 ስንተካ ነው ስለዚህ x which is equal to 0 ማለት ይሄ ማለት ነው ባጭሩ ይሄ ላይ እዚህ ጋር ደግሞ x minus 2 undefined ሊያደርገው የሚችል 2 ስንተካ 0 ስለሚመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል to find the intercept we set y is equal to 0 ብለን እንሄዳለን y which is equal to 0 ብለን ስንሄድ ምን ይሆናል ይሄን ወደዚህ ስናመጣው ኔጌቲቭ 1 ይመጣል ኔጌቲቭ 1 which is equal to log x minus 2 in base 3 ይሆናል so setting y is equal to 0 and solve for x we will obtain x which is equal to 7 over 3 thus x intercept is 7 over 3 ይሆናል 7 over 3 ማለት ያቺ ፖይንት ነች ኦኬ እዚች ፖይንት ላይ እንዴት ነው የመጣው አሰራሩ ለዚህ 0 ተካላችሁ ወይ ላይ 0 ተከታችሁ 1 ወደ ስታምጧት -1 ይመጣል -1 log x minus 2 in base 3 which is equals to -1 ያ ማለት 3 the power of -1 which is equal to x minus 2 ታረጋላችሁ በቀላሉ መሰራት ይችላል ኦኬ 3 the power of -1 ማለት 1 over 3 ማለት ነው 1 over 3 which is equal to x minus 2 then x ማለት ነው x which is equal to 1 over 3 plus 2 ማለት ነው 1 over 3 plus 2 ማለት 7 over 3 ማለት ነው ባጭሩ በዛ ነው የመጣው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ድገምላችሁ ስቴፑን 0 which is equal to 1 plus log x minus 2 in base 3 then 1ን ወደዚህ ስንወስዳት log x minus 2 in base 3 which is equal to -1 ያ ማለት 3 the power of -1 which is equal to x minus 2 ማለት ነው
then x which is equal to 1 over 3 plus 2 ይሆናል። 1 over 3 plus 2 ማለት ደግሞ 7 over 3 ማለት ነው። that is it። ሌላኛ example, find the inverse of the function for y which is equal to f of x which is equal to 3 the power of x plus 4 and g of x which is equal to x minus 2 m base 3 log x minus 2 m base 3 አሁን ኢንቨርሱን ፈልጉ ነው የተባለ። ኢንቨርስ ፈልጉ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቨርስ ስንፈልግ በኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እና ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ማለት ነው። ሎጋሪዝሚክ ኢንቨርሱ ኤክስፖኔንሻል ነው፣ ኤክስፖኔንሻል ኢንቨርሱ ደግሞ ሎጋሪዝሚክ ነው። ስለዚህ እስቲ እንስራ። y which is equal to 3 the power of x plus 4 ማለት ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ስቴፕ x እና y ኢንተርቼንጅ ማድረግ። ስለዚህ x which is equal to 3 the power of y plus 4. So solve explicitly for y. አሁን አራትን ወደዚህ እንውሰዳት። x minus 4 which is equal to 3 the power of y. ዚህ ሎጋሪዝሚክ ሩል መጠቀም ነው። ያ ማለት both side ሎግ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር both side ሎግ ማስገባት እንችላለን። log x minus 4 which is equal to log 3 the power of y ማድረግ እንችላለን። ወይ ምን ማለት መሰላችሁ? እዚህ ጋር y which is equal to log x minus 4 in base 3 ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። አሁን እዚህ ላይ both sides logarithmic function ወይም ሎግ አስገቡ ስላችሁ ምናልባት አዲስ ሩል ሊሆንባችሁ ስለሚችል በተደጋጋሚ እየነገርኳችሁ ያለ 10ኛ ክፍል መለስ ብላችሁ ሩሎች አሉ። እነዛን ሩሎች ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ log 3 the power of y ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን አሁን ለምሳሌ ሩሉን ካላወቃችሁ ይከብዳል። log 3 the power of y ማለት 3 y times log 3 ማለት ነው። ከየት መጣ ካላችሁ ሩል ነው። ስለዚህ በዛ ወይም ምን ማድረግ ይቻላል? ልክ እስካሁን ስንጠቀምበት በነበረበት ሩል መጠቀም ነው። ስለዚህ f inverse ማለት ነው the inverse function of f will be log x minus 4 in base 3 ይሆናል። እዚህ ጋም ምንድነው የምናደርግ? x እና y እንቀያይራለን። ከዛ x which is equal to log y minus 2 in base 3 እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? 3 the power of x ማለት ነው። 3 the power of x which is equal to y minus 2 y minus 2 which is equal to 3 the power of x ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ስለዚህ y which is equal to y equals to 3 the power of x plus 2 ምናችን ነው? ኢንቨርሳችን ነው ማለት ነው። የዚህ ኢንቨርስ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ g inverse at x which is equal to 3 the power of x plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ቤዚክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሎጋሪዝም አለ። የሎጋሪዝም ኢምፖርታንት የሚባሉ ሩሎች አሉ። ለምሳሌ assume that b, u and v are a positive and b differ from 1 then log uv in base b ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ላይ በማባዛት ነው። በማባዛት u እና v ስናባዛ log u in base b plus log v in base b ማለት ነው። In what the logarithm of a product equals to the sum of the log of the factor ያ ማለት እዚህ ላይ እንግዲህ ብዜት ነው። ብዜት ከሆነ እያንዳንዱን ገንጥለን ኢምቤዝ ቢ እያደረግን መደመር እንችላለን። ማካፈል ከሆነ ደግሞ ወደ መቀነስ ይቀየራል። ያ ማለት log u over v ኢምቤዝ ቢ ማለት log u ኢምቤዝ ቢ ማይነስ log v ኢምቤዝ ቢ ማለት ነው። In words the log of a quotient is the log of the numerator minus the log of the denominator ማለት ነው። Another rule number 3 log u the power of r in base b ማለት r log u in base b ማለት ነው። In word the log of power is the exponent times the log እንደማለት ነው። ይሄ rule number 4 log b the power of x in base b ማለት x log b in base b ማለት ነው። log b in base b ማለት ደግሞ 1 ማለት ነው። ስለዚህ 1 times x ይሆናል ማለት ነው።
ሌላኛ ደግሞ b the power of log x in base b ማለት x ማለት ነው። አሁንም ሩል ነምበር 6 log c in base b ማለት log c in base a over log b in base a if a is a positive and a differ from 1 አሁን ኮመን ቤዝ ተጠቅመን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮመን ቤዝ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን መጀመሪያ የተሰጠን c እና b ናቸው። b ቤዝ ነች፣ c ደግሞ ዋናዋ ነች አይደለ? ስለዚህ log c ኦቨር log b ማለትም እንችላለን። በነገራችሁ ላይ log c ኦቨር log b log c ማለት ነው ኢን ቤዝ 10 አለው ኮመን ሎጋሪዝም ይባላል። ደግሞ ይሄ ለምሳሌ log 5 ተብሎ ቢገለጽ log 5 ስንት ነው ብትባሉ ቤዙ ስንት ነው ልትሉ አትችሉም። ምክንያቱም ቤዙ 10 አለ። ኦኬ ቤዝ ካልተገለጸ በውስጥ ታዋቂ ኢን ቤዝ 10 አለ ማለት ነው። ኮመን ሎጋሪዝም ይባላል። ቤዝ ኢ ከሆነ ደግሞ ናቹራል ሎጋሪዝም ይባላል። ቤዝ ኢ ከሆነ ቤዝ 10 ከሆነ ኮመን ሎጋሪዝም። ስለዚህ ይህን እንግዲህ አይዘር ሎግ ሲ ኦቨር ሎግ ቢ ወይም ሎግ ሲ ኢን ቤዝ ኤ ኦቨር ሎግ ቢ ኢን ቤዝ ኤ ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህ 6 ሩሎችን መያዝ ያስፈልጋል። የተለያዩ ጥያቄዎች ሲሰጡ እነዚህን ሎዎች በመጠቀም ነው ምንሰራ። ከዛ ውጭ ግን ይከብዳል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤክስፕረስ ኢን ተርምስ ኦፍ ሲምፕለር ሎጋሪዝም ሲምፕሊፋይ አድርጉ ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ ሎግ ኤክስ ኪዩብ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ማባዛት ነው የተሰጠን ኤክስ ኪዩብ ታይምስ ዋይ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው መደመር እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ሎግ ኤክስ ኪዩብ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ ማለት ሎግ ኤክስ ኪዩብ ኢን ቤዝ ቢ ፕላስ ሎግ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ። ኤክስ ኪዩብ አሁንም ፓወር ስለሆነ ደግሞ እናቃልለዋለን። 3 ሎግ ኤክስ ኢን ቤዝ ቢ ማለት ነው ፕላስ ሎግ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ። ስለዚህ ሲምፕለር ፎርሙ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ይሁ እዚህ ጋር examining the property of logarithm we can see that they deal with log of a product, quotient and power. Thus log x cube plus y in base 3 which is the log of the sum cannot be simplified using log property. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከተሰጠን ለምሳሌ አይዘር ፕላስ ኦር ማይነስ ከተሰጠን ሲምፕሊፋይድ መሆን አይችልም። ሲምፕሊፋይ የምናደርገው ፕሮዳክት ወይም ኮሸንት ሲሰጠን ማባዛትና ማካፈል ሲሰጠን ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ሲ ላይ ደግሞ እዩ ሎግ ሩት ኤክስ ዋይ ኦቨር ዜድ ኪዩብ ነው። ስለዚህ ማካፈል ስለሆነ ወደ መቀነስ እንቀይረዋለን። ሎግ ሩት ኤክስ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ ማይነስ ሎግ ዜድ ኪዩብ ኢን ቤዝ ቢ። ዜድ ኪዩብ ይቃለላል 3 ወደዚህ መምጣት ስለምችል ሩት ኤክስ ዋይም 1 ኦቨር 2 ተብሎ ስለሚገለጽ ይቃለላል። ስለዚህ ሎግ ኤክስ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢን ቤዝ ቢ ሆኖ ሲቀነስ እዚህ ላይ ዜድ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ስለሆነ 3 ሎግ ዜድ ኢን ቤዝ ቢ ይሆናል which is equals to 1 ኦቨር 2 ፓወሯ ወደዚህ መምጣት ትችላለች 1 ኦቨር 2 ሎግ ኤክስ ኢን ቤዝ ቢ ፕላስ ሎግ ዋይ ኢን ቤዝ ቢ ማይነስ 3 ሎግ ዜድ ኢን ቤዝ ቢ። አሁን እዚህ ላይ ኤክስ ፕላስ ዋይ ያልንበት ኤክስ ዋይ ፕሮዳክት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሲምፕለር ፎርሙ ይሄ ነው። ምናልባት እዚህ ድረስ ሄደን ልናቆም እንችላለን፣ ግን ይሄ ሲምፕለር ፎርሙ አይደለም። ሲምፕለር ፎርሙ አሁንም ኤክስ እና ዋይንም መተንተን አለብን፣ 1 ኦቨር 2ንም ወደዚህ ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው። ሁለተኛው show that log 1 over 2 in base 2 which is equal to negative log 2 in base 2 መሆኑን ሾው አድርጉ ይለናል። ይህን ሾው ለማድረግ ምንድን ነው የምንጠቀመው? 1 over 2 ማለት to the power of minus 1 ማለት ነው። እዚህ ጋር to the power of minus 1 ማለት minus 1 ወደዚህ እናመጣታለን ማለት ነው። ሶሉሽኑ ላይ we have log 1 over 2 in base 2 which is equal to log 1 over in base b minus log 2 in base b which is equal to 0 minus log 2 in base 2 log 1 in base b ማለት 0 ነው። ወይም 1 ሆኖ in base any base ሊሆን ይችላል 0 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 0 minus ይሄ ቁጥር ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ log 2 in base
b ይሆናል which is log 2 negative log 2 in base b ይሆናል። ወይም በሌላ አገላለጽ ምንም ይሄን መቀነስ ምንም የሚለውን ነገር ሳንሄድ 1 over 2 ማለት 2 the power of -1 ማለት ነው። ስለዚህ ፓወሯ -1 ስለሆነች ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። minus log 2 in base 2 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ መቀነሱ ላይ ሳንገባ 1 over 2 ብቻ ወደ ምን መቀየር 2 the power of -1 ብለን በመቀየር ማለት ነው። So the logarithmic function was introduced without stressing the particular base chosen. However, there are two bases of special importance in science and mathematics, namely b which is equal to 10 and b which is equal to e. አሁን e ሲሆን ምን ይሆናል ብያችኋለሁ? ናቹራል ሎጋሪዝም። ቤዙ 10 ሲሆን ደግሞ ኮመን ሎጋሪዝም ይባላል ብያችኋለሁ። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም፣ ቀድሜ ስለነገርኳችሁ። So ኮመን ሎጋሪዝም ማለት f of x which is equal to log x in base 10 ከሆነ which is called common logarithmic function ይባላል። or simply log x in base 10 ማለት log x ማለት ነው ባጭሩ። 10 አይገለጽም። ቀደም ላይ log 5 ቢባል ቤዙ ስንት ነው ብላችሁ እንዳትጠይቁ፣ ቤዙ 10 ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ቤዝ ካልተሰጠን የሆነ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ቤዙ 10 ነው ወይም ኮመን ሎጋሪዝም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ናቹራል ሎጋሪዝም ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ደግሞ ቤዙ e ሲሆን ነው። ኦኬ ስለዚህ in base e ከሆነ which is called natural logarithmic function we write log x in base e which is ln x ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ log x in base e ከሆነ ln x which is natural logarithmic function እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ? the inverse of natural exponential function natural exponential function ማለት ነው ቤዙ e የሆነ ማለት ነው። ቤዙ e የሆነ exponential function። ስለዚህ ኢንቨርሱ ምን ይሆናል? natural logarithmic function ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺንም ነገር ያዟት። ሌላ ኤግዛምፕል evaluate log 1000 ምን ማለት ነው? ይሄ የተሰጠው ናቹራል ሎጋሪዝም ኮመን ሎጋሪዝም ነው። ምክንያቱም ቤዝ 10 አለ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? let a which is equals to log 100 that means a which is equals to log 100 in base 10 ማለት ነው። 1000 in base 10 1000 ማለት ደግሞ 10 ኪዩብ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም ከተሰጠን ደግሞ ሩል አለ። log b the power of 3 in base b ከተሰጠን 3 ነው መልሱ ብለናል። ወይም ባጭሩ 3ን ወደዚህ እናመጣትና 3 log 10 in base 10 ይሆናል። log 10 in base 10 ማለት 1 ነው። 1 times 3 3 ይሆናል ማለት ነው። Evaluate the inverse of the function f of x which equals with e the power of x plus 1. Let y which is equals to e the power of x plus 1. ይሄንን ኢንቨርሱን ለመፈለግ ምን ማድረግ ነው? የመጀመሪያ ስቴፕ x እና y ን መቀየር። ስለዚህ x እና y ን ስንቀያየራቸው x equals e the power of y plus 1 then solve for y. y ምን ይመጣልናል? እዚህ ጋር መጀመሪያ ግን x minus 1 which is equal to e the power of y። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን? ናቹራል ሎጋሪዝም እንጠቀማለን ማለት ነው e ስለሆነች ፓወሯ። ስለዚህ y equals ln x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ln ወይም ባጭሩ log x minus 1 in base e ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ኦኬ ln ማለት እንግዲህ ቤዙ e ሲሆን የምንጠቀመው ነው። ሶ ኢንቨርሱ ምን ይለናል? ln x minus 1 ነው ማለት ነው የዚህ ኢንቨርስ። ኦኬ ስለዚህ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ጋራ ስፔሻል የሆነ ሪሌሽን ያለው ምክንያቱም ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ፋንክሽን ስለሆኑ ያ ማለት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ፋንክሽኑ ሎጋሪዝሚክ ነው። የሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ደግሞ ኢንቨርስ ፋንክሽኑ ምንድነው ኤክስፖኔንሻል ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላ ደግሞ አዲሽናል ነገር ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ላይ ቤዙ 10 ሲሆን እና ቤዙ e ሲሆን ምንድነው? e ከሆነ ናቹራል ሎጋሪዝም ነው፣ 10 ከሆነ ደግሞ ኮመን ሎጋሪዝም ነው ብለናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ይሄን ይመስላል። ስለ ሎጋሪዝም አጠቃላይ የሆነ ነገር ሰፋ ያለ ነገር ማወቅ ተፈልጋችሁ 10ኛ ክፍል መለስ ብላችሁ ፒዲኤፍ መጽሐፎች አሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።
አሁንም ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የምመልስ እሆናለሁ ማለት ነው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።